2024년 12월 초 미국 뉴저지주의 시민들은 밤마다 나타나는 기묘한 대형 드론들의 당혹감을 느끼고 있었습니다. 11월 중순부터 주로 군사기지 부근에서 목격되었던 이 빛나는 비행체들이 이제는 주민들이 거주하는 마을까지 그 모습을 드러내고 있었던 건데요. 그리고 이것은 그저 시작에 불과했죠. 가십거리로 끝날 줄 알았던 뉴저지주의 드론 목격담은 12월 초를 기점으로 그 빈도가 급격히 늘어나게 됩니다. 하룻밤 사이에 올라온 공식적인 보고만 무려 80건에 달하였을 정도였는데요. 가장 커다란 문제는 밤하늘을 떠다니는 비행체를 단순한 드론으로 치부하기에는 이상한 점이 너무나 많았다는 것이었죠. I know in my own personal experience, I was driving home from a friend's house, passing by Flanders Valley Golf Course, and I saw a drone that looked like the size of a small car, just hovering right above the golf course. And I tried to get a picture of it, but you know how it is, the light is kind of hard to get a true. 자동차만한 크기의 거대한 드론이 하룻밤 내내 상공을 비행한다는 납득할 수 없는 상황이 벌어지고 있었던 것입니다. 이 정도의 대형 드론이 그것도 배터리 효율이 급격히 저하되는 겨울철에 수시간 동안 비행한다는 것은 상식적으로 이해할 수 없는 일이었는데요. 최근 몇 년간 수많은 드론을 목격해왔고 저 역시도 드론에 취미가 있습니다. 그래서 확신할 수 있어요. 저건 100% 드론 같은 게 아닙니다. 일단 기성품 중에 저렇게 생긴 드론은 없으니 개인이 수제작한 드론이라는 건 확실합니다. 그럼 갑자기 수제 드론 취미를 가진 사람들이 단체로 미치게라도 한 건가요? 무언가 인간이 아닌 존재가 드론을 따라하고 있다는 느낌이 들어요. 본능적으로 불쾌감이 느껴진다고요. 평소라면 음모론으로 치부할 만한 공통된 목격담, 증언들이 수도 없이 쏟아져 나왔고 실제로 해당 광경을 목격하였던 시민들의 불안감은 점점 커져만 가고 있었죠. 이윽고 상황은 정부의 대처가 필요한 수준까지 악화되고 맙니다. 개수를 세는 것이 무의미할 정도로 드론의 출몰 빈도가 증가하며 공항이 운영을 임시로 중단하는 사태까지 벌어진 것인데요. 이에 뉴저지주는 공식적으로 미 정부에 드론 출몰 사태를 조사해 줄 것을 요청했죠. You're telling me we don't know what the hell these drones are in New Jersey are? Is that correct? That's right. It's crazy. I mean, that's crazy. That's madness that we don't know what these drones are. 그러나 FBI와 주 조사관들의 협력에도 불구하고 드론의 정체는 밝혀지지 않았습니다. Is the public at risk? Is public safety at risk? Are we concerned that there are nefarious intentions that could cause either national security or a public safety incident that would put Americans at risk? There's nothing that is known that would lead me to say that, but we just don't know, and that's the concerning part. 기관의 최고 전문가들이 투입되었음에도 어떠한 성과도 거두지 못했다는 초유의 사태가 벌어지고 있었는데요. 그러는 사이 상황은 끝도 없이 심각해지고 있었죠. 뉴저지를 넘어 뉴욕을 비롯한 주변 도시들에서도 드론이 출몰하기 시작한 것입니다. What the f*** is that? You're seeing that, right? They're f***ing drones. So she had to have a partial foot You saw them, right? Yes. Yeah. Huge. 달리는 자동차 안에서도 기차 안에서도 집 안에서도 보이는 수많은 드론들에 사람들은 경악했는데요. 일각에서는 이란이나 중국의 드론 항모가 인근 바다에 몰래 정박한 채 미국을 위협하고 있다는 주장까지 등장했죠. 실제로 2024년 5월경 중국이 세계 최초로 드론 항모를 건조했다는 뉴스가 보도되었던 적도 있었던 만큼 밤하늘의 비행체는 이제 실질적인 위협으로서 대중들의 피부에 와닿고 있었습니다. 일이 이렇게 되자 결국 펜타곤이 기자회견을 열게 되는데요. Sabrina, can you tell me what the Pentagon is doing to address this issue of drone sightings over New Jersey? It's near sensitive installations. The FBI is involved. What is the Pentagon doing? Sure. So at this time, aware of those drone sightings that have been reported, at this time we have no evidence that these activities are coming from a foreign entity or the work of an adversary. Representative Jeff Van Drew, who is a Republican from New Jersey, was just on the air saying that Iran launched a mothership probably about a month ago that contains these drones, and that mothership is off the coast of the east coast of the United States. Is there any truth to that? There is not any truth to that. There is no Iranian ship off the coast of the United States, and there's no so-called mothership launching drones towards the United States.
펜타곤은 목격되고 있는 드론들은 적대 세력의 소형이 아니며 These are not US military drones. 동시에 자국의 군사 드론이 아니라는 점 역시도 명확히 밝혔죠. The massive invasion of drones observed and recorded by so many of our citizens, including and especially law enforcement and military personnel, many who are here. Is it unusual? Is he kidding? 드론에 적이는 없으며 안전하다는 펜타곤의 발표에 뉴저지주 의원들은 크게 분노했습니다. 시민들 역시도 마찬가지였는데요. 정부의 발표와 달리 미군 혹은 경찰 소속으로 보이는 드론들이 일부 목격되는 데다 이들 드론이 정체를 알 수 없는 드론과 조우하는 광경을 심심치 않게 볼 수 있었기 때문이었죠. 인터넷에 게시된 영상들 중에는 조작으로 의심되는 영상들도 일부 있었지만 실제 목격담과 촬영 영상, 즉 분명한 실체를 논하는 사례들은 그 수백 배에 달했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 기자회견을 통해 적이었다면 정부가 드론을 폭파했을 텐데 무언가 이상한 일이 벌어지고 있다라며 의문을 표한과 동시에 미국 정부가 현재 상황을 설명해야 한다고 주장하기도 했는데요. 사태는 진전될 기미 없이 악화를 거듭하며 영공이 임시적으로 폐쇄되는 상황까지 발생, 드론에 대한 시민들의 불안감이 극도로 커지고 있죠. 그럼에도 백악관은 보고된 목격 사례 중 상당수는 취미용 드론에 불과하다는 입장을 고수 중입니다. 한편 12월 16일에는 뉴저지 항공편에 탑승한 한 시민이 아이폰 16 프로맥스를 촬영한 성층권에서 비행하는 드론의 원본 영상을 공개하는 일도 벌어졌는데요. 이에 소형차 크기를 가지면서 밤새도록 비행이 가능한 취미용 드론이 어디 있냐라는 기존의 반응에 더해 어떠한 취미용 드론도 성층권을 비행할 수 없다라는 분노가 더해지고 있습니다. 커져만 가는 의문에 일전에 UFO 청문회에서 증인들이 주장했던 것과 일치되는 부분이 너무나 많다라며 외계인이 지구를 감시 중이라는 의견이 나오는가 하면 미국의 신무기 실험이다, 각종 신종 드론을 개발해낸 중국의 최신형 드론이다 등의 여러 가설 역시 등장하고 있는데요. 그러나 아직까지도 명확히 밝혀진 것은 단 하나도 없는 상황이죠. 과연 지금 이 순간에도 미국 밤하늘에서 목격되고 있는 드론의 정체는 무엇일까요? 기묘한 밤이었습니다.